the sum of two numbers is 13 and their product is 40. Then find the sum of their reciprocals. അതാണ് അവിടെ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സംഖ്യകളുടെ തുക 13 ഗുണനബലം 40 തുകയുടെ വ്യുൽക്രമം. ആക്ച്വലി വ്യുൽക്രമത്തിന്റെ തുകയായിരുന്നു വേണ്ടത് തോന്നുന്നു. So A plus B തന്നിട്ടുണ്ട് 13 and AB is 40. They had asked you to find 1 by A plus 1 by B. ഇതാണ് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So 1 by A plus 1 by B എന്ന് add ചെയ്തെന്ന് വരിക B plus A by AB or A plus B by AB. It is as good as 13 by 40. ഇത്രയുള്ളൂ സംഭവം. Terminology അറിഞ്ഞാൽ മതി. What they are asking for. വ്യുൽക്രമമാണ് ചോദിക്കുന്നത്. വ്യുൽക്രമം പറഞ്ഞ reciprocal. So this is enough. It's a very easy question, but a good question as well. Clear? Is it clear? Yeah. Okay, fine. We'll go to the next question. പതിനഞ്ച് പേരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് 24. ഒരു ആൺകുട്ടി വന്ന ശരാശരി വയസ്സ് 23 ആകും. ആൺകുട്ടിയുടെ വയസ്സ് എത്ര? I'll try to translate to English as far as I'm possible. So what they say is average of 15 persons is 24. And if one boy comes, the average becomes 23. Whatever average which was 24 earlier has become 23. So what is the age of the new boy who has come? Fifteen persons average is 24. When one more boy, 15 plus 1, the average becomes 23. So that means the boy who has come has got it. He must be smaller than the group. That is why the average has reduced by 24. One way is to age of the boy will be just very simple. 23%, 16% 23 average, 15% 24 average. Age of the boy കാണാൻ 16 into 23 minus 15 into 24. This is enough if you do that. Eight. Right. Just ഒരു multiplication ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി വന്നാലല്ലേ 23 into 16 will be 368 വരും. ഇത് 360 വരും 8. ഈ സംഭവം തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം. സോ ഇപ്പോഴത്തെ ആവറേജ് ഈ ബോയ് വന്നപ്പോൾ ആവറേജ് കുറഞ്ഞു പോയി. സോ ദിസ് ബോയ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ടു റെഡ്യൂസ് ദ ആവറേജ് 15% by 1. സോ ടോട്ടൽ ഒരു 15ന്റെ കുറവ് വരുത്തി ഈ ബോയ്. സോ ദാറ്റ് ഏജ് ഓഫ് ദ ബോയ് വിൽ ബി 23 minus new average 23. The boy new average നിർത്തിയിട്ട് each person 15% has been reduced by 1. 23 minus 15 is 8. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും ചെയ്യാൻ. ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലസ് ഇട്ട് കൊടുക്കും, ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുക്കും. The person who has come will retain the new average and then he will make a change in the earlier average. Like it can increase if the boy who comes was older. If he is younger, the average will reduce. In case average got reduced by 1. 15% got reduced by 1 means there is a difference of 15 in the total. That is why it has been reduced. So the new boy who comes retain the average 23 plus. If he was elder, it would have been plus. But there is an average, reduce in the average. That means 15 plus 15 into minus 1 or 23 minus 15 into 1. So that becomes 8. അതൊരു 1 ലൈനിൽ ചെയ്യാവും. നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുപോലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലേ? ആവറേജിൽ ഇൻക്രീസ് വരുന്നത് പറഞ്ഞില്ലേ? അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ആവറേജിൽ ഡിക്രീസ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോ ന്യൂ ആവറേജ് പ്ലസ് തന്നെ ഇട്ട് പഠിച്ചോ. പ്ലസ്
പ്ലസ് ഇട്ട് പഠിക്കണോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ന്യൂ ആവറേജ് പ്ലസ് എഴുതിയിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് earlier person into difference in average. അതാണ് ആക്ച്വലി അതിനൊരു ഫോർമുല ആയിട്ട് പഠിക്കും. ഫോർമുല ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ ഞാൻ പറയില്ല കേട്ടോ, കാരണം ഇതൊക്കെ മറന്നുപോകും. ന്യൂ ആവറേജ് പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് earlier person, earlier 15 പേര്, ഡിഫറൻസ് ഇൻ ആവറേജ്. ഇത് ഇവിടെ കുറയുടെ കാരണം -1 ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഈ പ്ലസും ഈ മൈനസും കൂടെ മൈനസ് ആയിക്കോളും. കൂടുകയായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്ലസ്. Is that clear? Clear ആയി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ കിട്ടണം. അപ്പൊ ആലോചിച്ചാൽ മതി, പുതിയ വന്ന ആളാണ് ഈ ആവറേജിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പുതിയ വന്ന ആൾക്ക് വയസ്സ് കൂടുതലായിരുന്നെങ്കിൽ the average must have raised. But if it is reduces, that means അയാള് younger ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ്. So new average അയാൾ retain ചെയ്യും, then he will make the changes in the earlier average. If he is elder, it will be a +1. If it is younger, it will be minus. അപ്പൊ 25 ആണെങ്കിൽ എന്താ മോളെ? 25 25. That's a good question. If the boy who comes, it is 25. That when the boy comes, if the average becomes 25, you mean that, no? Yes, ma'am. That means either. So this becomes plus over here. Okay. Good. Let us do that. 15% average is 24. When a boy comes, it has become 25. So 16% 25. നമുക്കത് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. So average of the boy will be 25 into 16 minus 24 into 15. 25 into 16 എത്ര കിട്ടുക? 400 minus 360, 40. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക? ന്യൂ ആവറേജ് 25 പ്ലസ് 15% into difference in average. Difference in average. Good question. Thank you for putting this question, giving me 25 plus 15, 40. Clear ആയോ? Clear ആയി. അതിങ്ങനെ ഇത്രയും ഇൻക്രീസ് വരുള്ളൂ. That boy who comes, retain the average, then he will make the change. If he is elder, this boy is elder than the group, so he can increase. ഇയാൾ ഈ പുതിയ ആവറേജ് അയാൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അയാൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. 15 പേർക്ക് 1 വീതം. കുറവാഞ്ചാലോ അവരുടെ അയാൾ എടുക്കും. He'll take to increase his average. അടുത്ത ചോദ്യം കോഡിംഗ് ഡീകോഡിങ്ങിന്റെ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കൂ. E5, that means it's a clue for you. E is at the 5th place in the 26 letters. Alphabets from A to Z. E lies in the 5th place. If E lies in the 5th place, that is in order from 1 to 2. Seventh. സ്ക്രീനിൽ കാണാനില്ല. എന്താ കാണാത്തെ? ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്നില്ല. Question they have put it in my, എന്റെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്, കാണുന്നുണ്ട് എനിക്ക്. I don't know why. സ്ക്രോൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. സ്ക്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. റൈറ്റ് സൈഡില് അതെല്ലാം ശ്രീകുൽ, can you do something? 55 അല്ലേ? Right. Can you see now? Okay. Yes, okay. That is to the right side. Now, അതൊരു കോഡിംഗ് ഡീകോഡിങ്ങിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്തു നോക്കൂ. E is in the 5th place. So that means numerically A is in the 1, B 2. That may be the way they have taken. They have given you E as 5, hotel as 12, and lamp and the other 7. Yes, 7. They have added up all the places and divided by the number of letters.
H O E E L, H at the 8th place, O at 15, T 20, E 5, L 12 adds to 30, 38, 40 and 60 വരും അല്ലേ? Right? 8, 15, right. 20, 20, 40, that is 60. ഇതിന് 12 എത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ. ഇത് 3, 2, 5 divided by. It becomes 12. So similarly, lamb ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കൂ. 12 plus 1 plus 13 plus 2. 2. That comes to 28. 28. 8. 25, 28. ഇതിൽ 4 ലെറ്ററേ ഉള്ളൂ. So divided by 4 will be 7. ഇതൊരു ടിപ്പിക്കൽ റീസണിങ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. How you will do it when it comes to this. അതിങ്ങനെ നമ്മൾ 3-4 ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ വേയിലേക്ക് പോവാൻ കിട്ടും. അടുത്തത് they have given you ഒരു കോഡിംഗ് തന്നെയാണ്. mathematical operations, coded mathematical operation. Instead of into, they have done something else. 12 into 10 is 1205, 11 into 8 is 885. So 14 into 15 will be 2. പറഞ്ഞോ ശരിയായിരിക്കും. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് മാം. റൈറ്റ്. വെറുതെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേക്ക. 12 into 10 120, 10ന്റെ ഹാഫ് എഴുതി, 5 എഴുതി. 11 into 8 88ഉം 8 വീണ്ടും 5 തന്നെ എഴുതിക്കണം. 8ന്റെ ഹാഫ് അല്ല അവിടെ എഴുതിക്കണം. എഴുതാം, പക്ഷെ they have not done that. They have put 8. 5 is fixed at the unit place. Then they have just multiplied it. So we will do 14 into 15 and 5 followed by 5. എന്റെ അടുത്ത് ഇംഗ്ലീഷിലാണെന്ന് ചോദിച്ച ആൾക്ക് മനസ്സിലാവുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Somebody asked me because Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. I try my maximum to keep it in English, but I have to be very fair also. Yeah, ma'am. Mine's also same situation. നിങ്ങളുടെ പോലെ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്. എനിക്ക് my terminologies like കിട്ടില്ല ചിലത് മലയാളത്തിൽ. Same situation ഉണ്ട് മാമിന്റെ. I can't read and write, but not terminology ആണ് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ. എനിക്ക് അതാ സെയിം. So we will manage together. Together we will manage, and meanwhile I will try to get a English copy. I don't know whether it is there. If it is there, I'll give you. Yes, ma'am. Sure. 57th question. 14, 15 are 210. The last digit is 5. അതെന്താണ് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? First letter to second, third, first letter of each group is related. A, G, E തന്നെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 2 എണ്ണം ഇട്ടിട്ട് എഴുതിക്കുകയാണ്. J. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. റൈറ്റ്. ഉറക്കെ പറഞ്ഞു. കറക്റ്റ് ഓപ്ഷനാ. അവര് ഓരോ ഇതിന്ന് പോയിരിക്കണത്, ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് എന്ന് അടുത്ത ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് പോയിരിക്കണത്. ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് AJS. അപ്പോ 1, 10, 8. അടുത്തത് C ആണ്. A+2 C LU ENW എല്ലാം +2 ചെയ്താൽ മതി. ഇന്ന് +2 ചെയ്യുമ്പോൾ 7th പ്ലേസിൽ G, and 14th place P, 16th place P, W is in the 23rd place or 25th place Y. ഞാനിതിങ്ങനെ പറയണത് വെച്ചാൽ കേട്ട് കുറച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ പതിയും ആ പ്ലേസ് വാല്യൂസ്. So the next is 58th one. They had given you a fraction along with the indices. ഞാനൊരു law of indicesഉം identities ഇട്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലേ? I think Shrikul must. Yes, ma'am. Group. Even here we have to use that. It is A square minus B square is A plus B into A minus. ഈ ഐഡന്റിറ്റി ആണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോണേ.
1996 by 99 96 6 by 1996 by 9 ആണ് അല്ലേ 9 by 6 അല്ല മാം 6 തന്നെയാണ് 199 by 6 199 whole square minus 1997 by 6 the whole square. whole square. Hello, Irina. So this will be our A, this will be our B. So this will be 199 by 6 plus 1997 by 6 into 199 by 6 minus 1997 by 6. It is as good as. This will be A, this will be B, A plus B, A minus 6 എല്ലാത്തിനും 6 ആണ്. So what we can do is ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടണേ 3996 കിട്ടും by 6. Denominator same അല്ല നമുക്ക് അതുപോലെ ആഡ് ചെയ്യാം. This will be 2 by 6. So what we have to do now? Cancel ചെയ്യണം. So this will go 3 times. 3 will go 1, 3, 3, 2. Where 6 will go 2, 2, 2. It's a good number. Triple. Though it is complicated, looking very കുറച്ച് നമ്പറും ഫ്രാക്ഷനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കേസിൽ വെച്ചാലും നമുക്ക് ഐഡന്റിറ്റീസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. 6 ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടാ. 6 അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂല് 6 പോകും. A square minus B square is A plus B into A minus B എന്നുള്ള ആ ടേം നമുക്ക് ഐഡന്റിറ്റി നമുക്ക് അറിയണം. Then express this as A and this as B. A plus B, A minus B ഫ്രാക്ഷൻ ആണ്, ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ്, വെറുതെ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം, ഇവിടെ രണ്ടും കൂടെ മൈനസ് ചെയ്യാം. Then finally we have to do a calculation. ഓക്കെ ആണോ? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വേഗം കിട്ടും. അതിലൊന്നും അത്ര അധികം കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചെയ്ത് തീർക്കാവുന്നല്ലേ. അടുത്തത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിസിന്റെ ഒരു ചോദ്യം. ഇത് ലോ ഓഫ് ഇൻഡിസിസും ഐഡന്റിറ്റീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇതിലുള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് ചോദ്യം വരും. ഇവിടെ അത് സേർഡ് റൂട്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ടിന്റെ ഒരു ചോദ്യം ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് കിട്ടുമെന്ന്. ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്ഷൻ ബി മാം. യെസ് യെസ് തന്നെയാണ് ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത്. ഡെസിമൽ പോയിന്റ് പ്രോപ്പർലി ഇടുന്നേ ഉള്ളൂ. They have given you 36 square as 1296. Root of 1296 as 36. ഇനി എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? 12.96 plus root of ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. 0.1296 plus root of 0.001296. അപ്പൊ ഇതിൽ എത്ര ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി? ഇവിടെ 2 ഉണ്ട്, പക്ഷെ വി ഹാവ് ടു പുട്ട് ഓൺലി 1 ഓവർ ദർ. പുറത്ത് വരുമ്പോ ഒരു ഡെസിമൽ പ്ലേസ് മതി. ദിസ് വിൽ ബി ആസ് ഗുഡ് ആസ് 1296 by 100. സോ വിൽ ബി 36 by 10 ആവും. 2 ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 1 ഇട്ടാൽ മതി, അത് സ്ക്വയർ റൂട്ടിൽ പുറത്ത് വരുമ്പോ ശരിയായിക്കോളും. ആൻഡ് ദ അതർ വൺ വിൽ ബി 2 ഡെസിമൽ പോയിന്റ് വേണം പ്ലസ് 0.36. Then the next will be 2 4 6 ഉണ്ട് 0.036. 3.6, 0.36, 0.036. പറഞ്ഞോളൂ. Somebody is telling something. മനസ്സിലായില്ലേ? ക്ലിയർ ആയി. ഹലോ, ക്ലിയർ ആയി. അതായത് 36ന്റെ സ്ക്വയർ 1296. അപ്പൊ 1296 36 ആണ് അവർ തന്നിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഈ 12.96 എന്ന് പറഞ്ഞാലേ 1296 by 100 ആ. മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്.
square root of 12.96 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it is as good as square root of 1296 by 2 decimal മാറ്റി ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് വരുമ്പോൾ 36/10 3.6. Root of 0.1296 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ root of 1296 by 1 followed by എത്ര സീറോ വേണം? 4 സീറോ. So this will be 36/100. So it becomes 0.3. Similarly, this will be 0.001296. ഇതിന്റെ 6 ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ശരിയാക്കണമെങ്കിൽ it is 1296 by 10 for 1 2 3 4 5 6 സീറോ വേണം. 1 2 3 4 5 6 അത്രയും സീറോ ഇവിടെ വേണം. So when it comes outside, it will come 1296 in the square root 36/1000. അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. 2 ഡെസിമൽ പോയിന്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ടിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഒരെണ്ണം എടുത്താൽ മതി. 4 ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ടിന്റെ പുറത്ത് എഴുതുമ്പോൾ അത് 2 എണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി. നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലേ വരിക? 3.6 into 3.6 എന്താ വരിക? 36 into 36 1926 2 ഡെസിമൽ പോയിന്റ്. അപ്പൊ അതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലൈ അല്ലേ? 2 പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ടുഗെദർ. സ്ക്വയർ റൂട്ടില് 4 ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പുറത്ത് വരുമ്പോൾ 2 എണ്ണം ഇട്ടാൽ മതി. 2 എണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ പുറത്ത് വരുമ്പോൾ 1 എണ്ണം ഇട്ടാൽ മതി. 6 എണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ പുറത്ത് വരുമ്പോൾ 3 ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇട്ടാൽ മതി. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ബ്ലെസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വേണം കാണാൻ. വി ഡു നോട്ട് ഹാവ് മച്ച് ടു ഡു ആൻഡ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ടൈം ആസ് വെൽ ഓവർ ദേർ. Now next 60th question. Just express ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. എയുടെ ബി പേഴ്സൺ സിയുടെ ഡി പേഴ്സൺ ആയാൽ എ ഇസ് ടു സി എത്ര? ചെയ്ത് നോക്കൂ. റേഷ്യോ പ്രൊപ്പോർഷന്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആണത്. പെർസെന്റേജും കൂടി അതിനകത്ത് ക്ലബ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം. Option B. ഓപ്ഷൻ ബി. ഫൈൻ, ഗുഡ്. DB. ശരിയാണ്. എയുടെ ബി പേഴ്സന്റ് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ എഴുതുക? എയുടെ ബി പേഴ്സന്റ് സാധാരണ എങ്ങനെ എഴുതാച്ചത് പോലെ എയുടെ ബി പേഴ്സന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഇൻറ്റു ബി ബൈ 100 ഈസ് സിയുടെ ഡി പേഴ്സന്റ് സി ഇൻറ്റു ബി ബൈ 100. ഇതെന്ത് ചെയ്യാം? എ ബി ഈക്വൽ ടു സി ഡി ഐ. 100 2 ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് കളയാം. അല്ലെങ്കിൽ നോക്കിക്കോ, എ ബി ബൈ സി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്തതല്ല, 100/100 ആയി 1 ആയി. സോ എ ബി ഈക്വൽ ടു സി ഡി. ഇനി എ ബൈ സി, എ ഇസ് ടു സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബൈ സി വിൽ ബി ഡി ബൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടണം. സോ നല്ല ചോദ്യമാണ് അത്. ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു, then I will explain. It's a series question. Fill in the series 3, 8 and 15. Twenty-four, ma'am. Yeah, right. 24, ma'am. 24. Just added up 3 to plus 5 plus 7. Then the next will be plus 9. Okay.
Okay, ma'am. അടുത്ത് ചെയ്യും. അടുത്ത ഇതുപോലെ ഡെസിമൽ ആഡ് ചെയ്യണതാണ്. ഇതൊക്കെ നല്ല നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നവരെല്ലാം തന്നെ. പറഞ്ഞു ശരിയാ. 4 തന്നെ. 0.25 ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.50. Same number of decimals ആക്കുക. 2.5 ന് 2.50 ഇടാം. So 2.50 and the other one is 3/4. So that will be 0.75. 0.25 half പറഞ്ഞാൽ 0.50 and 2.5 അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So make it 2.50. Same number of decimals and 3/4 is 0.7. Add 2 plus 2 4. ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വന്നാൽ നല്ല സുഖമല്ലേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ. അടുത്തത് നോക്കി നോക്ക്. അപ്പൊ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. 10 രൂപയുടെ പേന 11 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു. ലാഭശതമാനം. Question paper will be a mixture of all levels of difficulty. So they keep some or 75% average വെച്ചിട്ട് 70%. അങ്ങനെയാണ് നോർമലി കാണാറ്. 15 to 50. It may increase or decrease according to the നിങ്ങളുടെ പ്രിലിമിനറി എക്സാം ആയതുകൊണ്ട് you can expect a lot of easy as well as average question. But there will be fillers. Fillers in the ഇത് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഫിൽട്ടറിംഗ് പോയിന്റിലുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. There you will lose time. നമുക്ക് സമയം അധികം കളയാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും. അവിടെ നിങ്ങൾ സമയം ചെയ്യുമായിരിക്കും, പക്ഷെ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ സമയം പോയാൽ you will negotiate at time. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞാൽ അത് എന്തൊരു എളുപ്പം. 10 രൂപയുടെ പേന 11. The pen costing 10 rupees is being sold for 11 rupees. So what is the profit percentage? A person sells. Cost price is 10, selling price is 11, profit is 1. 1 is 1 by profit by cost price multiplied by 100. 1 by 10 multiplied by 100 is 10%. Good. അടുത്ത നോക്ക്. അടുത്ത നല്ലൊരു ചോദ്യം. എക്സിന്റെ 90% വൈയുടെ 80% സെറ്റ് ആയാൽ എക്സിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് സെറ്റ്? പറഞ്ഞ പോലെ എഴുതാദ്യം. If you can't do that, എക്സും വൈയൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ആയാലും നമുക്ക് നേരത്തെ 10 രൂപ 11 രൂപ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. So it is we have to do എക്സിന്റെ 90% y is x into 90/100. പറഞ്ഞു വെറുതെ എഴുതി എടുത്തോ. 72. 72. Good. And y-യുടെ 80% set is y into 80%. 80/100. ഇനി y-ക്ക് വരെ ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. x into 90/100 into 80/100 is set. രണ്ടും പോയി. x into 72/100. So set is 72% of x. അടുത്ത ചോദ്യം time and work in the ചോദ്യമാണ്. They are doing 3 persons are doing work. A takes, if A is allotted the work alone, A will take 2 days to finish it. B will take 3 days to finish a work, and C takes 6 days to finish a work. The same work is given to them independently, but if they are doing together, A, B, and C together,
that how long will they take? How many days will they take to finish the work? അതാണ് നമ്മളുടെ ചോദ്യം. A alone take 2 days, B alone take 3 days, and C alone, if he does, takes 6 days. A 2 days, B 3 days, C 6 days together. So add or do the work in 1 day. A will finish 1/2 the work, B will finish 1/3 of the work, and C will finish 1/6 of the work. So this will be A plus B plus C in 1 day. Half plus 1/3 plus 1/6, or 6 into 3 plus 2 plus 1. 6/6, just 1. അവരെല്ലാവരും കൂടെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഈ ഫുൾ വർക്ക് തീർക്കും. സോ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് റിക്വയർഡ് നമ്മൾ പാർട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാം 1/1, which is also 1. ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇവിടെ 3 പേര്, നമ്മൾ 2 പേരുള്ളപ്പോ XY/X+Y ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ? അത് 3 പേര് വരുമ്പോ ഇക്വേഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. XYZ/XY plus YZ plus ZX ഉണ്ട്. ഇതിനെ തന്നെ നമ്മൾ ഫോർമുലേറ്റ് പഠിക്കാം. 1/X plus 1/Y plus 1/Z will be XYZ/XY plus YZ plus ZX. അത് ഓർമ്മിക്കൽ അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കില്ല. അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു മെത്തേഡ് കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു. 2 3 6 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ whatever is common, if they give 6 days, 2 3 6 in the LCM 6 കൊടുത്താൽ A deficiency 6/2 3, B deficiency 6/3 2, 6/1. A plus B plus C will be 6. Together they will take number of days 6/6 reverse power, so that is 1. ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇത് മനസ്സിലായോ എന്ന് പറയൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം. 2 പേരുള്ളപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിനു മുമ്പ് ടൈം വർക്കിന്റെ ഒരു ചോദ്യം എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. സെയിം തിങ് ക്യാൻ ബി എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ടു 3 4. ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര പേരുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. സെയിം തിങ് ഐ എം ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഹിയർ ഇൻ എ കോമ്പാക്ട് വേ. നിങ്ങൾ 1/2 1/3 1/6 ആവണത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിനൊരു LCM 6 കൊടുത്തു. 6/2 6/3 6/6 എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തു. ടുഗദർ അവരുടെ എഫിഷ്യൻസി മെത്തേഡ് എന്നാണ് പറയാ. എന്നുവെച്ചാൽ 6 ദിവസം കൊടുത്താൽ എക്ക് 3 വർക്ക് ചെയ്യാം, ബിക്ക് 2 വർക്ക് ചെയ്യാം, സിക്ക് 1 വർക്ക് ചെയ്യാം. സോ ടുഗദർ അവരുടെ എഫിഷ്യൻസി 6 ആണ്. 6/6 will be the number of days. Or ഒരാള് X ഡേയ്സ് കൊണ്ട് ഒരു വർക്ക് തീർത്താൽ ഒരു ദിവസം 1/X. ഒരു ദിവസം ചെയ്യണ പാർട്ട് കണ്ടിട്ട് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് കിട്ടും. whichever is easy for you. Clear ആയോ അത്? Is it okay? Okay, ma'am. Ma'am, ഇപ്പോ clear. സെക്കൻഡ് ടൈം ചെയ്തത് ക്ലിയർ ആയൊന്നുകൂടി. ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ക്ലിയർ ആയേ? ഒന്നുകൂടി. ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഫൈൻ, ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. നമ്മൾ 2 പേരൊക്കെ ഉള്ള പ്ലേ നിങ്ങൾ XY/X+Y ഇട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്, കാണാറുണ്ട്. അത് ഇപ്പൊ കുറെ കുട്ടികൾ അത് എളുപ്പമാണ് അവർക്ക്. A 5 ദിവസവും B 6 ദിവസം എടുക്കുക 6 × 5/6 + 5 എന്നൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇവിടെ 3 പേരുണ്ട്. അപ്പൊ വരുമ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യണത് ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യണേ. കൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ A 2 ദിവസം എടുക്കാച്ചാ A 1 ദിവസം 1/2 വർക്ക് ചെയ്യും. B 3 ദിവസം എടുക്കാച്ചാ B 1 ദിവസം 1/3 വർക്ക് ചെയ്യും. C 1 ദിവസം 1/6 വർക്ക് ചെയ്യും. ബിക്കോസ് C 6 days. അപ്പൊ പാർട്ട് ഓഫ് ദ വർക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ കണ്ടിട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ദ വർക്ക് ഇവിടെ ഒന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഒരു ഫുൾ വർക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കുന്ന അർത്ഥം. ഇവിടെ 1/5 വന്നാൽ ഒരു 5 days എടുക്കും. അതിന്റെ റിവേഴ്സ് എടുക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാം. ഇവിടെ എടുത്ത പോലെ 2 days എടുക്കണ A half part of the work will be done. 3 days എടുക്കണ B 1/3 part of the work will be done. Similarly, the same thing തന്നെ we can make it in a compact form like ഞാനിങ്ങനെ വെറുതെ എഴുതി കൊടുക്കും. ഇവിടെ ഒരാളും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ എഴുതാം. Now A 6 days 2 3 6ന്റെ LCM ഇവിടെ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഇവിടെ LCM ഇട്ടു. പക്ഷെ when I write here it becomes an efficiency method. 6 days Aക്ക് കിട്ടിയാൽ A can finish a work in 2 days. So A can do similar 3 works. ഇതാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. Bക്ക് 6 days കിട്ടിയാൽ അതേപോലത്തെ 2 വർക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റും. C 6 days കിട്ടിയ 1 വർക്കേ ചെയ്യുള്ളൂ.
So together, they are doing their together. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ all together ഒരു 6 efficiency ഉണ്ട്. 3 plus 2 plus. മാം ഇതിപ്പോ six. കോമൺ ആയിട്ട് ഇതുണ്ടെങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. LCM കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ? ആ. Common വേണ്ട. You can write it as 12 also. If you want to write it as 12, fine, do it. No problem. എനിക്കിവിടെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ 12 എഴുതി 2 ഉം 3 ഉം 6 ഉം പോണ നമ്പർ ആയിരിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ 12 കൊടുത്ത എന്താ വരിക? 6, 4, 2. കണ്ടോ? So together it becomes 12 by 12. 1. So that means it is an LCM where I get without any fractions.